दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते अज की इस वीडियो रिपोर्ट में गल करांगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फजीहत जो कि अज पंजाब की धरती उत्ते हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल जो कुछ भी अज पंजाब दे विच होया वो मंदभागा है, वो नहीं सी होना चाहिए। आउटराइटली उसनूं कंडैम किए जाने की लोड़ है, लेकिन ये फैक्ट है कि देश के प्रधानमंत्री दे नाल देश दे विच किसी भी होर सूबे दे विच इस तरीके का वतीरा नहीं वेखण नूं मिलिया ते उन्हां दा जिहड़ा फेरा सी पंजाब दा वो एक पूरा का पूरा फ्लॉप शो साबित होया। सो प्रधानमंत्री जो कि बेसिकली फिरोजपुर दे विच पीजीआई का एक सैटेलाइट सेंटर उस दा नींह पत्थर रखण आ रहे सन, यानी कि पीजीआई के 2 सैटेलाइट सेंटर पंजाब दे विच बनने ने। तकरीबन चंडीगढ़ के पीजीआई की तर्ज उत्ते संगरूर दे विच ऑलरेडी एक पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर पहला तो एग्जिस्ट करता है तो फिरोजपुर दे विच इसका नींह पत्थर अज रखा जाना सी ते प्रधानमंत्री ने इस समागम दे विच शिरकत करनी सी। लेकिन इस तो पहला प्रधानमंत्री वल्लों जाया जाना सी हुसैनीवाला विखे, जिथे कि शहीदों की समाध उत्ते उन्हां वल्लों शरधा के फुੱਲ भेंट किए जाने सन। लेकिन बठिंडे दे विच बाय एयर उतरन तो बाद प्रधानमंत्री जो कि हैलीकॉप्टर जरिए बठिंडे तो उन्हां वल्लों हुसैनीवाल जाया जाना सी, उत्थे नहीं जा सके क्योंकि मौसम खराब सी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पूरे के पूरे घटनाक्रम का वेरवा दिता है। ऑफिशियल वेरवा जिहड़ा मैं तुहाडे नाल साझा कर रहा वो इस प्रकार है भी प्रधानमंत्री बठिंडे के एयरपोर्ट के उत्ते उतरते हैं तो उन्होंने पंजाब के खजाना मंत्री जिहड़े मनप्रीत बादल ने उन्होंने वालों रिसीव किया जाता है। उस तो बाद प्रधानमंत्री ने अगला टेक ऑफ हैलीकॉप्टर के विच करना होंदा, जिस तहत कि उन्होंने जाना होंदा हुसैनीवाला। लेकिन मौसम खराब होने की वजह नाल ते क्लीयरेंस ना मिलन की वजह नाल प्रधानमंत्री का तकरीबन 20-25 मिनट की इंतजार तो बाद यह प्रोग्राम रद्द होंदा है तो उस तो बाद तय किया जाता है कि बाय रोड ही हुसैनीवाला निकलिया जाएगा, यानी कि बठिंडा तो हुसैनीवाला तकरीबन 2 घंटे का यह राह होंदा है। लेकिन प्रधानमंत्री का कॉन्वाय क्योंकि काफ़ी स्पीड से चलता है तो समझा जा रहा होंदा भी इस डिस्टेंस नूं छेती ही कवर कर लिया जाएगा। लेकिन हुसैनीवाला लई बठिंडा तो निकले प्रधानमंत्री का काफिला एक बहुत वड्डा हिस्सा अपने सफर का पूरा कर चुका होंदा है। लेकिन हुसैनीवाला पहुंचण तो तकरीबन 30 किलोमीटर पहला एक जाम का सामना उन्होंने करना पैंदा है, क्योंकि अगे किसानों वालों कुछ प्रदर्शनकारियों वालों एक धरना जिहड़ा है वो लाया गया होंदा है, सड़क मार्ग नूं रोक लिया गया होंदा है। प्रधानमंत्री का काफिला इस दौरान एक फ्लाईओवर के उत्ते अटक जाता है या खड़ा होंदा है, जिथे कि उन्होंने रोकता जाता है, अगे वो जा नहीं पाते। इस दौरान उन्होंने पिछे मुड़ना पैंदा है। पिछे मुड़न का फैसला भी दस्सिया जाता भी तकरीबन 20 मिनट इस फ्लाईओवर पर जो इंतजार करने तो बाद भी अगे का राह खाली नहीं कराया जा सकिया, पंजाब पुलिस वालों राह खाली नहीं कराया जा सकिया। उस तो बाद प्रधानमंत्री की जी सिक्योरिटी डिटेल तो प्रधानमंत्री वालों फैसला लिया गया कि हुण वो वापस बठिंडे के एयरपोर्ट जाएंगे जितों वो वापस दिल्ली निकलणगे। सो ये पूरा का पूरा घटना चक्कर सी। सो इस तो बाद एक बहुत लंबा चौड़ा बवाल खड़ा हो गया, एक बहुत लंबा चौड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि इस पूरी की पूरी घटना नूं किसानां दे धरने प्रदर्शन विरोध जिसका पहला नमूना या पहला जिहड़ा टेस्ट सी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब की धरती उत्ते ही चखिया। क्योंकि जब तो किसान अंदोलन तुरिया है नरेंद्र मोदी होरां दा किसानां दे संबंध में कोई भी अजिहा बयान नहीं आया है, क्योंकि किसान खास करके जिहड़े कि इस प्रदर्शन दौरान मारे गए सन, या वो किसान जो कि लखीमपुर खीरी वर्गियां घटनावां दे विच सरकारी तंत्र या फिर सत्ताधारी पार्टी के जिहड़े बाहुबली लीडर हैगे ने उन्हां दी तशद्दद दा निशाना बने। सो क्योंकि प्रधानमंत्री वालों इस तरीके की कोई भी संवेदना इन्हां किसानों के प्रति कदे भी व्यक्त नहीं की गई। उस वक्त जदों कि उन्होंने विदेशों के होए हवाई हादसों के उत्ते भी चिंतावां ते अपना सोग जड़ा जाहिर किया है। किसानों का गुस्सा सी, किसानों के विच रोह सी। हालांकि ये रोह किन्ना जस्टिफाई सी, किन्ना कि इसनों आपां सही मान सकते हैं, एक अलग डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ रोह सी ते इस गलबात नूं लैके सवेर तो ही ਜਿਹੜੀਆਂ झगड़े ते क्लैशेस पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ मिल रहे सन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ਜਿਹੜੀ लीडरशिप सी उसने पंजाब के कई हल्कों तो ईवन वो हल्के जिस दे विच कि कांग्रेस के कुछ नवे ही बीजेपी के भी शामिल हुए लीडर के हल्के शामिल सन, उन्होंने हल्कों तो भी बसां भर के बीजेपी के वर्करां दियां फिरोजपुर के रैली स्थल वाल घल्लणियां शुरू करतियां सन। प्रधानमंत्री की इस रैली नूं फिरोजपुर के विच रखण का भी एक वड्डा कारण था एक सैटेलाइट जिहड़ा केंद्र सीगा उसका उद्घाटन सी। इस दे नाल ही नवे ताज़े कांग्रेस के गुरु हरसहाय के 4 वार के MLA राणा सोढी का फिरोजपुर सिटी की सीट उत्ते दिखाया जा रहा है इंटरस्ट। तो इत्थे उन्हां वल्लों एक संभावित शक्ति प्रदर्शन किए जाने की संभावना नूं देखते हुए रैली दे विच एक भरवें इकट्ठ की उम्मीद करते हुए फतेह जंग बाजवा या कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्गे लीडर वालों अपने अपने हल्कों के विचों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों या अपने इकट्ठा नूं इस भीड़ का या इस रैली का हिस्सा बनवाए जाने के इरादे या इस उम्मीद के नाल इस रैली नूं फिरोजपुर विच आयोजित किया गया सी। लेकिन ना तो मेहरबान मौसम सी ते ना ही किसान।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਖੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਉਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੇਰਾ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਨ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੀੜ ਇੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾਈ ਬਣੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਢੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਏ ਏਅਰ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਬਲਕਿ ਬਾਏ ਰੋਡ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਰੋਡ ਰੂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੂਟ ਸੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਰੂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਡ ਰੂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਰੋਡ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਉਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਫੇਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਫ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਏਅਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੂਟ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ तमाम ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਵਲਕੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਟ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਦਰ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋੜਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮਾ ਵਿਭਾਗ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਅਮੂਮਨ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ तमाम ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, तमाम ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫੇਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਹੋਈ, ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर द ਫੈਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰੈਡਿਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ ਸੀ ਉਸ
ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਰਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੱਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖੌਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਲਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਪੱਖੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਗਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਟਸ ਟੂ अर्ਲੀ ਟੂ ਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਮੰਨ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਮਾਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਏ ਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 20 ਮਿੰਟ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ 에ਅਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੱਟ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਆਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੌਡ ਬੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁੱਤਾ ਦਿਖਾਓ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਪਾਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੌਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੈਸੇजेस ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ SFJ ਵਰਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਧਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੱਖੋਂ, ਸਾਡੇ ਗਿਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਤੇ ਵਿਕਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੁਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾ ਸਕੀ, 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਾਕਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਟਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਕੇਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਸੂਬੇ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਮੁਫਾਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਟਮ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੀਨ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅੱਜ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਮਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਪੋਰੈਡਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2024 ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟੈਗੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਲੈਸ਼ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਾਰਡ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਡ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਇਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਦੇ ਝੰਡੇ ਪਾੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਫਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਤੀਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, तमाम ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਿਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲੌਜੀਕਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਲੌਜੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਸੈਰੇਮੋਨੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ? ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਮਦਾਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਹਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਮਦਦਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਮਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਕੇ ਹੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆੜਾ ਛੁਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਕੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਕੌਬਵੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਤਰ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਤੋਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖੱਡਾ ਖੋਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਨ ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਉਹ ਬਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ ਅੜਚਨਾ, ਕੋਈ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਨ ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਤਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਲੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੰਡਰ ਦ ਕਰੰਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਉਸ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਜਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾੜ ਪੈ ਗਈ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਮਾਮ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਆਫਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਏਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੇਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਇੱਕ ਫਲॉप ਸ਼ੋ ਤਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲॉप ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੈਜ਼ਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਪਾਂ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।